Preparation method by reduction of nitro compounds. So nitro compounds general formula आठवते का बघा RnO2. So these are the nitro compounds. These are the nitro derivatives of hydrocarbons. So nitro compounds. त्यांचे reduction करायचे. So this reaction is carried out by using the reducing couple. Again by using the catalytic reduction, again by using the lithium aluminium hydride also. लक्षात येते. So one of the reducing couple is used here is SN and HCl. So SN and HCl. Teen, SN that means the teen and HCl. This reducing couple, it produces 6 nascent hydrogens. So here we have to carry out the reduction reaction. Reduction that means the addition of hydrogen. This hydrogen sometimes it is in the form of nascent hydrogen, sometimes it is in the form of H2. H2 च्या form मध्ये सुद्धा असू शकतं. When H2 we have to use here, so here we have to write the catalytic reduction. Catalyst that means Ni, Pt or Pd. So here we can use this Ni by heating. So by heating we can perform this same reaction. Also this reaction can be carried out by using here LiAlH4, lithium aluminium hydride and ether. Only the different condition, only the condition on the arrow is different, but the reactant and the products they are the same. So in all these different ways we can perform, we can prepare the amines by reduction of nitro compounds. Same reaction आपण अशा वेगवेगळ्या प्रकारे करून आणू शकतो. आता आपण हे पहिली रिएक्शन बघूया. By using this SN and HCl, here 6 nascent hydrogens they are produced, and these 6 nascent hydrogens they brings the reduction of this nitro compound. That means these oxygen atoms they are replaced by hydrogen, or these oxygen atoms they are replaced in the form of water. वॉटरच्या फॉर्म मध्ये हे बाहेर पडले, म्हणजे दोन बाहेर पडले ऑक्सिजन, म्हणजे एक H2O आणि त्याच्यात 2 H2O म्हणजे 2 H2O बाहेर पडले. बघा याची रिएक्शन जर बॅलन्स करायची असेल तर 2 H2O बाहेर पडले, 2 ऑक्सिजन बाहेर पडले. राहिले किती या ठिकाणी हायड्रोजन, 2 हायड्रोजन शिल्लक राहिले. 4 हायड्रोजन तिथे घेतले, 2 हायड्रोजन शिल्लक राहिले, ते नायट्रोजनशी अटॅच होणार, and thus it forms RnH2. So this is our primary amine. लक्षात आलं? This is our primary amine. हा आपला नायट्रोअल्केन आणि हा आपला प्रायमरी अमाइन. ही जनरल रिएक्शन झाली. आता त्याचे फॉर एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हटलं, याचे एक्झाम्पल आपण नायट्रोमिथेन, नायट्रो इथेन कुठलंही घेऊ शकतो. आता त्यापैकी आपण घेऊया नायट्रो इथेन. जर मी घेतला म्हणजेच काय CH3 CH2 NO2. So this is the nitroethane. This nitroethane when reduced in presence of SN, teen and HCl, here the 6 nascent hydrogens they are produced in this reaction by reaction with this reducing couples. Here 6 nascent hydrogens are produced. 2 hydrogen atoms, यापैकी out of 6 2 hydrogen atoms attached to the nitrogen and forms here CH3 CH2 NH2, and here the 2 H2O they are removed. या ठिकाणी 2 H2O बाहेर पडतात, म्हणजे हा जो प्रोडक्ट मिळाला आपला कुठला इथिल अमाइन, हा आपल्याला प्रोडक्ट मिळाला. आता सेम रिएक्शन आपण काय करू शकतो बाय युजिंग हियर सेम रिएक्शन आपण बाय युजिंग कॅटलिस्ट, आपण कॅटलिस्ट वापरून सुद्धा ही रिएक्शन करू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल घेऊया या ठिकाणी नायट्रोमिथेन घेऊया. सो CH3 NO2. सो दिस इज द नायट्रोमिथेन. नायट्रोमिथेन व्हेन रिड्यूस्ड, आता जर समजा आपण तो नायट्रोमिथेन किंवा नायट्रोइथेनच तुम्ही घेतला तरी चालू शकेल. नायट्रोमिथेन प्लस आपण काय घेणार आहे या ठिकाणी 3H2 घेतले. ॲरोवरती आपण काय घेणार NiPtPd हीचं साइन घेतलं. काय झालं, हा ऑक्सिजन पुन्हा वॉटरच्या फॉर्म मध्ये बाहेर पडला,
शिल्लक राहिलेला हायड्रोजन म्हणजे CH3NH2. अशा प्रकारे तयार झाला. पण ही जी रिॲक्शन आहे नायट्रोमिथेन तयार व्हायची, याऐवजी आपण या ठिकाणी जर नायट्रोइथेन घेतला, सेम रिॲक्शन आपण नायट्रोइथेन घेतला, नायट्रोइथेन CH3CH2NO2 प्लस 3H2, पुन्हा ॲरोवरती NiPTPD हिटचं साईन, पुन्हा ऑक्सिजन रिप्लेस झाले, 2H2O च्या फॉर्ममध्ये ऑक्सिजन रिप्लेस झाले, शिल्लक राहिलेले जे आहे CH3CH2NH2. So nitroethane from from nitroethane here ethylamine म्हणजेच इथॅनामाइन is formed. Here also from this is the nitroethane. IUPAC name याचा nitroethane and here the ethylamine. This is also ethylamine from nitroethane. Only the arrow condition is different. लक्षात येते, रिॲक्टंट तोच आहे, प्रोडक्ट सुद्धा तोच आहे. आता सेम रिॲक्शन आपण सेम हीच रिॲक्शन घेऊया. पुन्हा नायट्रोइथेन जर घेतला आपण CH3 किंवा नायट्रोप्रोपेन जरी घेतला तरी चालतो. सो CH3CH2NO2 arrow वरती काय लिहिलं आपण LiAlH4 and ether, because this LiAlH4 it forms the hydride, त्यामुळे इथे H2 पण लिहू नका, 6H पण लिहू नका. So this LiAlH4 it produces hydride, second step hydrolysis and produces, म्हणजे हा ऑक्सिजन सुद्धा रिप्लेस होणार आहे, and finally it forms CH3CH2 and H2. Again oxygen is replaced in the form of water. म्हणजे ही जी रिॲक्शन आहे, दिस रिॲक्शन इज द रिडक्शन रिॲक्शन कुणाचं ऑफ नायट्रो कंपाऊंड्स. आता पुढची रिॲक्शन जी आहे सेम रिडक्शनच करायचं आहे आपल्याला. पुढची रिॲक्शन त्याला म्हणायचं मेंडिस रिॲक्शन. म्हणजे सो इन दिस रिॲक्शन हियर रिडक्शन ऑफ, फक्त काय चेंज करायचं बघा, रिडक्शन करायचं आहे आपल्याला, रिडक्शन ऑफ cyanides or nitriles is produced or is carried out. Reduction of alkyl nitriles. आता cyanide तुम्हाला फंक्शनल ग्रुप आठवायला पाहिजे. काय फंक्शनल ग्रुप? CN ग्रुप cyanide, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो IUPAC सिस्टीम मध्ये नायट्राइल असं आपण म्हणतो. सो these nitriles or cyanides when reduced. आता हे रिडक्शनसाठी आपण जे स्पेशली कपल वापरणार आहे ते कपल आहे सोडियम इथॅनोल, सोडियम अँड इथॅनोल. सो फॉर दिस रिॲक्शन आपण काय करायचं आहे, दिस इज अगेन द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड. दिस इज ऑल्सो द रिडक्शन ऑफ nitriles. So this reaction is important reaction because this reaction is step up reaction. Why it is step up reaction? Because in this reaction the carbon chain gets increased by one carbon atom. If in the reactant one carbon is there, in the product two carbons they are obtained. So this reaction is a step up reaction. In this reaction we can increase the carbon chain. आता कशी काय रिॲक्शन, आणि या रिॲक्शनला अजूनही दुसरं नाव काय आहे तर मेंडस. सो दिस इज मेंडस रिॲक्शन. आता हे मेंडस रिॲक्शन सायंटिस्टचं नाव आहे, तेच त्याला DIUS स्पेलिंग असं मेंडस रिॲक्शन. आता आपण जनरल रिॲक्शन बघूया. सो RC ट्रिपल बॉन्ड M. सो दिस इज अल्किल सायनाइड किंवा हा अल्केन नायट्राइल. कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये आपण काय म्हणतो अल्किल सायनाइड. प्लस काय करायचे या ठिकाणी. सो दिस अल्किल सायनाइड व्हेन ट्रीटेड विथ reducing couple like sodium and alcohol, ethyl alcohol, ethanol, हे जे reducing couple आहे याच्या बरोबर आपण काय केलं ट्रीट केलं. This reducing couple it provides 4 nascent hydrogens.
हे काय प्रोव्हाइड करते आपल्याला 4 नेसंट हायड्रोजन्स मिळवून देतं. आता हे 4 नेसंट हायड्रोजन्स काय होतात, दे attach to this carbon and this nitrogen and thus this triple bond is converts into single bond. म्हणजे 2 हायड्रोजन कार्बनला 2 हायड्रोजन नायट्रोजनला जोडले म्हणजेच प्रोडक्ट कसा मिळाला RCH2 NH2. म्हणजे इथे आपल्याला काय मिळाला, प्रायमरी अमाइन इज प्रोड्यूस्ड. या रिएक्शन मध्ये आपल्याला काय मिळाला, प्रायमरी अमाइन मिळाला. आता ही जी रिएक्शन आहे या रिएक्शन मध्ये बघा जो रिएक्टंट आहे, ठीक आहे, तर आता जनरल आपण रिएक्टंट आपण घेऊया. जनरल रिएक्शन जर आपण घेतली तर त्या रिएक्शन मध्ये जर या रिएक्शन मध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण घेतला CH3Cl म्हणजेच काय नावाचं, मिथिल सायनाइड. मग ह्या मिथिल सायनाइड मध्ये जो अल्किल ग्रुप आहे, दिस अल्किल ग्रुप कंटेन्स 1 कार्बन. हा सायनाइडचा C बघू नका, कारण या अल्किल ग्रुप मध्ये एक कार्बन आहे. हा कार्बन रिएक्टंट मध्ये एक आहे, प्रोडक्ट मध्ये काय होणार, 2 कार्बन्स आर फॉर्म in the product. So it is a step up reaction. 1 carbon get increased in the chain. आता याच्या बरोबरची रिएक्शन बघूया. +4 नेसंट हायड्रोजन्स in presence of sodium and ethanol, ethyl alcohol. काय मिळणार प्रोडक्ट आपल्याला ते दिसतंय. यापैकी 2 हायड्रोजन कार्बनला 2 हायड्रोजन नायट्रोजनला जोडा म्हणजेच प्रोडक्ट मिळाला CH3CH2 NH2. रिएक्टंट बघा हा कोण आहे, मिथिल सायनाइड. याची बरीच 3 नाव आहेत. तर मिथिल सायनाइड किंवा ॲसिटो नायट्राइल, लक्षात येते का, मिथिल सायनाइड, ॲसिटो नायट्राइल किंवा इथेन नायट्राइल अशी याची 3 नाव आहेत. मिथिल सायनाइड आपल्याला माहिती आहे. प्रोडक्टचं नाव काय, प्रोडक्टचं नाव काय, हा इथिल अमाइन. लक्षात येतंय, याचं नाव इथिल अमाइन. सो इन द रिएक्टेंट 1 कार्बन इज देयर, in the product 2 carbons are there. Here the carbon chain get increased by 1 carbon atom. So this is again the advantage of this reaction. या रिएक्शनचं हे ॲडव्हान्टेज आहे. आता सेम याच प्रिपरेशन मेथडवरती एक 2 स्टेपची रिएक्शन आहे. म्हणजे सेम हीच रिएक्शन आपल्याला लिहायची आहे, फक्त थोडासा क्वेश्चन कसा चेंज केलेला आहे बघा. प्रश्न मी तुम्हाला नोट्समध्ये दिलेला आहे. सो कन्वर्ट काय करायला सांगितलेलं आहे, कन्वर्ट मिथिल ब्रोमाइड. काय करायचं आहे, कन्वर्ट मिथिल ब्रोमाइड इनटू इथॅना अमाइन किंवा इथिल अमाइन. काय काय करायचं आपल्याला, मिथिल ब्रोमाइड CH3Br, CH3Br is to be converted into, कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आपल्याला, इथिल CH3CH2 NH2 याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. अशी आपल्याला कन्वर्जन रिएक्शन आहे. मग ही एक स्टेपची रिएक्शन नाहीये, 2 स्टेपची रिएक्शन लागणार आहे. कसं काय बघा. सो इन द रिएक्टंट 1 कार्बन इज देयर, इन द प्रोडक्ट 2 कार्बन्स आर देयर. सो देयरफॉर वी हॅव टू यूज हियर द रिडक्शन. कुठली, मेंडिस रिएक्शन यूज करायला पाहिजे. मेंडिस रिएक्शन साठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, नायट्राइल फॉर्म तयार केला पाहिजे. So first this methyl bromide is to be converted into methyl cyanide and then this cyanide is reduced and then here we will obtain the product. So this reaction is 2-step reaction. आता पहिल्या स्टेप मध्ये काय होणार बघा. So this methyl bromide first it is to be converted into methyl cyanide. CH3Cl मध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी याच्या बरोबर आपल्याला कुणाशी रिॲक्ट केला पाहिजे. सो आयदर वी कॅन यूज NaCN और KCN, पोटॅशियम सायनाइड किंवा सोडियम सायनाइड यूज केला तरी चालतो. सो बाय रिॲक्शन विथ पोटॅशियम सायनाइड हियर काय होणार, सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन फॉर्म्स अँड हियर बाय प्रोडक्ट KBr. मेन प्रोडक्ट आपला CH3Cn.
And in second step, this CH3CN, when reduced, 4 nascent hydrogens, when reduced with sodium and alcohol C2H5OH, then reduction take place. 2 hydrogen attached to the carbon, 2 hydrogen attached to the nitrogen, and thus forms CH3, CH2, NH2. So this is our ethanoamine or ethylamine, and here the first reactant, it was the methyl bromide. So here conversion of methyl bromide into ethylamine or ethanoamine. So this is the two-step reaction. So this is one of the indirect reaction. ही indirect reaction याच्यामध्ये आहे. आता सेम हे जे रिडक्शन आपण कशाबरोबर केलं, सोडियम अल्कोहोल बरोबर केलं, तेच तुम्ही काय करू शकता. दिस रिडक्शन कॅन बी अचीव्ड बाय युजिंग द LiAlH4 फॉलोड बाय सेकंड स्टेप असते हायड्रोलिसिस, ऍसिड हायड्रोलिसिस H3O+. म्हणजे जे मगाशी आपण लिहिलेलं, सो मिथिल सायनाइड किंवा acetonitrile can be converted into CH3, CH2, NH2 डायरेक्टली तुम्ही लिहू शकता. ॲरोवरती काय लिहायचं फक्त LiAlH4 हायड्राइड फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप हायड्रोलिसिस अँड फॉर्म्स द, आपल्याला काय मिळतं, इथिल अमाइन मिळतो फ्रॉम द मिथिल सायनाइड. सो सायनाइड्स also can be converted into amines.